जय जगन्नाथ समस्त को वेलकम पिला माने पूर्व क्लास रे आमे विपरीत शब्द विषय पढ़ी हैला। आज आमे देखिबा आ गोटे नुआ विषय प्रतिशब्द विषय हैला, जहा कि तुमरो ओटीईटी एग्जाम रे सही विषय रे भी बा प्रतिशब्द विषय भी प्राय सब वर्ष गोटे क्वेश्चन आसुची ही आसुची। ताहले किछि नाही, आमे मैक्सिमम दुईटा पार्ट रे आमे प्रतिशब्द को देखिदबा, सबु शब्दर प्रतिशब्द देखिदबा हैला। किछि भी असुविधा नाही, बस तमे गोटे थर वीडियो को कंप्लीटली देखि दियो, गोटे थर सेतिकी कले ही तुमर प्राय सब प्रतिशब्द मन रही किछि भी असुविधा नाही हैला। आउ गोटे बोधे कथा हैला कि आउ प्राय 20 दिन बोधे रहिला तुमर हमर कोन जो ओटीईटी एग्जाम को। ताहले मु आशा करूची तुम मानकठु कि तुमे माने सही भलिया पढ़ा पढ़ी करतुबो, सही भलिया चेष्टा करतुबो हैला। किछि भी नाही एथिरे नॉर्मली सब किछि को पाठ को तुमे बुझी बुझी चलो, तुमर एग्जाम आपे क्लियर हो जिवो हैला। किछि नाही एथिरे तुमे क्लियर करि परिबो, एतिकी मु जानिछि, मो भरोसा अछि तुम मानक ऊपर हैला। हो ताले आज आमे देखिबा प्रतिशब्द विषय देखो कोन अछि हमर प्रतिशब्द। प्रथमे आसिला देखो कि अग्नि हैला। अग्नि रो प्रतिशब्द कोन? अनल, पावक, शिखी, धनंजय, बन्ही, हुताशन, विभावसु हैला। ताहले अनल, पावक, शिखी, धनंजय, बन्ही, हुतासन, विभावसु एई सब हैला अग्नि रो प्रतिशब्द। सेही भलिया अतिथि रो प्रतिशब्द कोन? अभ्यागत, आगंतुक, गृहागत हैला। तापर देखो अमृत रो प्रतिशब्द कोन? अमीय, सुधा, पीयूष हैला। तापरे अरण्य रो प्रतिशब्द देखो, अरण्य जेमति कि विपिन, कानन, गहन, वन एवं अटवी। बुझी होउची समस्त को? देखो आमे एई सब प्रतिशब्द को बस गोटे थर ठीक रे पढ़ी जिबा हैला। गोटे थर, अधिक दरकार नहीं। प्रतिशब्द रु गोटे ही क्वेश्चन आसे, तुम गोटे थर ठीक रे पढ़ी दियो बा गोटे थर ठीक रे वीडियो देखि दियो, आउ किछि दरकार नहीं, बस एतिकी। तापरे देखो असुर रो प्रतिशब्द कोन? असुर रो हैला दानव, दनुज, दैत्य, राक्षस एवं निशाचर। बुझी होउची समस्त को? तापरे देखो अस्त्र। अस्त्र रो प्रतिशब्द कोन? आयुध, प्रहरण, शस्त्र। सेही भलिया अलंकार रो प्रतिशब्द कोन? अलंकार रो हैला आभरण, विभूषण, भूषण। बुझी होउची समस्त को? किछि नहीं, देखो बस तुम थरे खाली गोटे वीडियो को, एई गोटे वीडियो को ठीक रे कंप्लीटली देखि जाओ। तापरे देखो हमर कोन अछि? अर्जुन। अर्जुन रो प्रतिशब्द कोन? जेमति कि हैला पार्थ, फाल्गुनी, कपिध्वज, गांडीव, सव्यसाची, धनंजय एवं कौंतेय। बुझी होउची? सेही भलिया आकाश रो प्रतिशब्द कोन? आकाश रो हैला गगन, नभ, अंतरिक्ष, अंबर, विष्णुपद, अनंत, अभ्र, व्योम हैला। आकाश रो प्रतिशब्द गुड़िक एई सबु तुम माने टिके टिके मन रखिदबो ताकू। तापरे देखो आखिर कोन हबो? नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन बा अखि एवं लोचन हैला। तापरे आनंद रो प्रतिशब्द कोन? आनंद रो हैला जेमति कि खुशी, प्रमोद, उल्लास, प्रीति, मोद, परितोष एवं संतोष हैला। इंद्रंकर हबो सचिपति, मघवा, देवराज, पुरंदर, सचिंदर, देवेंद्र, वज्रपाणी एवं देवस्पति हबो। एटा हैला दिवस्पति नुहे, देवस्पति हबो। बुझी हैला। तापरे देखो इच्छा रो प्रतिशब्द कोन? कामना, वांछा, अभिलाष, वासना, लालसा, आकांक्षा, मनोरथ, प्रवृत्ति। आउ कोन अछि? आउ अछि देखो स्पृहा एवं इप्सा हैला। एतिकी मन रखो इच्छा रो प्रतिशब्द गुड़िक। सेही भलिया ईश्वरंक प्रतिशब्द कोन हबो? ईश्वरंक प्रतिशब्द हबो ईश, परमेश्वर, प्रभु एवं परमात्मा। सेही भलिया कई रो प्रतिशब्द कोन हबो? कौरव, कुमुदिनी एवं कुमुद। तापरे कइछ। कइछ रो प्रतिशब्द जेमति कि कच्छप, कूर्म एवं कमठ हैला।
ତାପରେ ଦେଖ କଢ଼ର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହବ? କଢ଼ର ହବ କଳିକା, ମୁକୁଳ ଏବଂ କଳି। ତାପରେ କନ୍ୟା, କନ୍ୟାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଯେମିତିକି ଆତ୍ମଜା, ତନୟା, ଦୁହିତା, ସୁତା, ପୁତ୍ରୀ ଏବଂ ନନ୍ଦିନୀ। ତାପରେ କଳିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହବ? କଳି ସେଇ କଢ଼ର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଯାହା, କଳିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସେଇଆ ସମାନ ହେଲା। କଳିର ବି ସେଇ ସମାନ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଯେମିତିକି କଢ଼, କଳିକା, ମୁକୁଳ ଏବଂ ଉତ୍କଳିକା। ତାପରେ ଦେଖ କାକ ମାନେ କାଉର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା। କାକ ବା କାଉର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଯେମିତିକି ପରଭୃତ୍, ବଳିଭୁକ୍, ବାୟସ, ଏକାକ୍ଷ, କୁଆ ଏବଂ ବଳିପୃଷ୍ଠ। ବୁଝି ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ? କାନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା। କାନ ବା କର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଯେମିତିକି ଶ୍ରୁତି, ଶ୍ରବଣ, କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶ୍ରୋତ୍ର। ସେଇଭଳିଆ କିରଣର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହବ? କିରଣର ହବ ରଶ୍ମି, କର, ଅଂଶୁ, ପ୍ରଭା ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି ହେଲା। ସେଇଭଳିଆ କୁମ୍ଭୀରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? କୁମ୍ଭୀରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହବ ମକର, ନକ୍ର ଏବଂ ଗ୍ରାହ। ବୁଝି ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକେୟ। କାର୍ତ୍ତିକେୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଯେମିତିକି କ'ଣ କ'ଣ ହବ? ସ୍କନ୍ଦ, ଶିଖୀଶ୍ୱର, ଷଡ଼ାନନ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର 6ଟା ଆନନ ଥିଲା ହେଲା। 6ଟା ଆନନ ଯୋଗୁଁ ଷଡ଼ାନନ। ତାପରେ କୁମାର, ଶକ୍ତିଧ୍ୱଜ ଏବଂ ଶିଖିବାହନ ଆଉ ବିଶାଖ। ଏତିକି ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତାପରେ କୋଇଲିର କ'ଣ ହବ? ପିକ, କାଳପୁଷ୍ଠ, କଳକଣ୍ଠ, ବନପ୍ରିୟ, ପରପୁଷ୍ଠ ଏବଂ ବସନ୍ତଦୂତ ହେଲା। ସେଇଭଳିଆ ଖଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ ହବ? ଖଣ୍ଡାର ହବ ଖଡ଼୍ଗ, କରବାଳ ଏବଂ ତରବାର ଏବଂ ତରବାରୀ। ଏଇଟା ହେଲା ଖଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଦେଖ ଖଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ଖଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଖଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହବ? ଖଳର ହବ କୁଟିଳ, ଦୁର୍ଜନ, କୁଜନ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ। ବୁଝି ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ତାପରେ ଦେଖ ଗଙ୍ଗା, ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ ହବ? ସୁରଧୁନୀ, ଜାହ୍ନବୀ, ତ୍ରିପଥଗା, ଭାଗୀରଥୀ, ସୁରନଦୀ, ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ଏବଂ ଦେବନଦୀ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ ଗଣେଶ, ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ବିନାୟକ ତାପରେ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର, ଗଜାନନ, ଗଣପତି, ଏକଦନ୍ତ, ଗଣାଧିପତି ଏବଂ ହେଲା ବିଘ୍ନାଧିପତି ହବ। ସେଇଟା ହେଲା ବିଘ୍ନାଧିପତି ହେଲା। କାରଣ ସେ ବିଘ୍ନକୁ ହରଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ବିଘ୍ନକୁ ହରଣ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିପତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଗଛର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଲା? ଗଛର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହବ ପାଦପ, ମହୀରୁହ, ବିଟପି, ଦ୍ରୁମ, ବୃକ୍ଷ, ତରୁ ହେଲା। ତାପରେ ଗାଈର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗାଭୀ, ଗୋମାତା, ଧେନୁ। ତାପରେ ଘରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଘରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହବ ଗୃହ, ସଦନ, ଭବନ, ନିକେତନ, ଆବାସ, ନିଳୟ, ଆଗାର ଏବଂ ବାସ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଘୋଡ଼ାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଯେମିତିକି ଘୋଟକ, ତୁରଗ, ତୁରଙ୍ଗମ, ହୟ, ଅଶ୍ଵ, ବାଜି ଏବଂ ତୁରଙ୍ଗ ହେଲା। ଏତିକି ହେଲା ଘୋଡ଼ାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହବ? ସୁଧାକର, ଦ୍ୱିଜରାଜ, ନିଶାକର, ଶଶାଙ୍କ, ଚନ୍ଦ୍ରମା, ସୋମ, ଶ୍ୱେତଭାନୁ ଏବଂ କ'ଣ ଅଛି? ଶଶିଧର ହେଲା। ଏତିକି ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଦେଖ ଚାକର, ଚାକର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ହବ? ଭୃତ୍ୟ, ଦାସ, କିଙ୍କର, ସେବକ, ପରିଚାରକ ଏବଂ ଅନୁଚର। ଏତିକି ହେଲା ଆମର କ'ଣ? ଚାକରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଦେଖ ଛେଳି, ଛେଳିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତିକି ଛାଗଳ, ଅଜ, ଅବି ଏବଂ ଛାଗ ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ? ତାପରେ ଦେଖ ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ପାଣି, ବାରି, ଅମ୍ବୁ, ନୀର, ସଲିଳ, ଉଦ ଏବଂ ଉଦକ ମଧ୍ୟ, ଉଦ ଏବଂ ଉଦକ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଜୀବନ, ତୋୟ ଏବଂ ପୟ
ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କଣ ଅଛି ଜିଭର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ହେଲା। ଜିଭର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ କଣ ହବ? ରସନା, ସ୍ୱାଦଜ୍ଞ, ରସଜ୍ଞ ଏବଂ ଜିହ୍ୱା। ତାପରେ ଝରଣା, ଝରଣାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଯେମିତି କି କଣ ହବ? ନିର୍ଝର, ଝର, ପ୍ରସ୍ତବଣ ଏବଂ ନିର୍ଝରିଣୀ। ବୁଝିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ? ତାପରେ ଦେଖ ଝିଣ୍ଟିକା, ଝିଣ୍ଟିକାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ? ଝିଣ୍ଟିକାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହବ ପତଙ୍ଗ, ପତଙ୍ଗମ ଏବଂ ପତଗ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଡଙ୍ଗା, ଡଙ୍ଗାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଯେମିତି କି ତରି, ତରଣୀ, ନୌକା ଏବଂ ନାବ। ତାପରେ ଢେଉ, ଢେଉର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହବ? ଉର୍ମି, ଲହରୀ, ବିଚି, କୋଳଳ ଏବଂ ତରଙ୍ଗ। ଏତିକି ଥିଲା ଢେଉର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ। ତାପରେ ତରବାରୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହବ? ତରବାରୀ ମାନେ ସେଇ ଖଣ୍ଡା ବା ଖଡଗ, ଆମେ ଆଗରୁ ଥରେ ପଢି ସାରିଛୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖ କଣ? ତରବାରୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଖଡଗ, ଅସି, ଚନ୍ଦ୍ରହାସ। ଏଇଟା ନୂଆ ଆସିଲା ଦେଖ, ଚନ୍ଦ୍ରହାସ, କରବାଳ। ଏତିକି ଥିଲା କଣ? ତରବାରୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ। ଆଉ ଦେଖ ଦାସର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ। ଦାସର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ କଣ ହବ? ଚାକର, ପରିଚାର, ଭୃତ୍ୟ, କିଙ୍କର, ଆଜ୍ଞାବହ, ପରିଚାରକ। ସେଇଭଳିଆ ଦେବତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ କଣ ହବ? ଅମର, ଦେବ, ସୁର, ଆଦିତେୟ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ। ବୁଝି ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଦେଖ ତାପରେ କଣ? ଦନ୍ତ ବା ଦାନ୍ତ, ଦାନ୍ତର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ କଣ ହବ? ଦାନ୍ତର ହବ ଯେମିତି ରଦନ, ଦଶନ, ଦନ୍ତ ଏବଂ ଦ୍ୱିଜ। ରଦନ, ଦଶନ ଏବଂ ଦନ୍ତ ଆଉ ଦ୍ୱିଜ, ଏତିକି ଥିଲା ଦାନ୍ତର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ। ସେଇଭଳିଆ ଦୁର୍ଗା, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ କଣ କଣ? ଉମା, ଶିବା, ଭବାନୀ, ଗୌରୀ, କାତ୍ୟାୟନୀ, ଅମ୍ବିକା, କନ୍ଦର୍ପିନୀ। ତାପରେ କଣ? ଭାଗବତୀ, ଦେଖ ତାପରେ ଭାଗବତୀ, ରୁଦ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଦିଗମ୍ବରୀ ହେଲା। ଏତିକି ଥିଲା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ। ତାପରେ ଦେଖ ଧନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ କଣ ଅଛି? ଧନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ହେଲା ସମ୍ପଦ, ବିତ୍ତ, ଶ୍ରୀ, ବିଭବ, ବସୁ, ପିତ୍ତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଧନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ। ତାପରେ ଅଛି ଧନୁ, ଧନୁର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ କଣ କଣ? କାର୍ମୁକ, କୋଦଣ୍ଡ, ଚାପ, ସରାସନ ଏବଂ ଧନୁକ। ଏଇ ସବୁ ହେଲା ଧନୁର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ। ସେଇଭଳିଆ ନଈର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନଈର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ହବ ଯେମିତି କି ନଦୀ, ନିମ୍ନଗା, ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ, ସରିତ୍, ସ୍ରୋତସ୍ୱତୀ, ପୟସ୍ୱିନୀ। ତାପରେ କଣ ଅଛି? ତାପରେ ଅଛି ଦେଖ କଣ? ତରଙ୍ଗିଣୀ, କୋଲ୍ଲଳିଣୀ ଏବଂ ତଟିନୀ। ଏତିକି ଥିଲା ନଦୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ। ସେଇଭଳିଆ ନାକର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହବ? ନାସା, ଘ୍ରାଣ ଏବଂ ନାସିକା। ତାପରେ ନୌକାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଡଙ୍ଗା, ତରଣୀ ବା ନୌ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପକ୍ଷୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ କଣ ହବ? ଖେଚର, ଖଗ, ନଭଶ୍ଚର, ବିହଗ, ବିହଙ୍ଗ ଏବଂ ବିହଙ୍ଗମ। ବୁଝି ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ସେଇଭଳିଆ ଦେଖ ପଣ୍ଡିତର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ କଣ ହବ? ପଣ୍ଡିତର ହବ ଯେମିତି କି ପ୍ରଜ୍ଞ, ବୁଧ, ସୁରୀ, ମନୀଷୀ, ଧୀମାନ। ଏଇଟା ହବ ବିଦ୍ୟାବାନ ହବ ହେଲା। ବିଦ୍ୟାବାନ, ସୁଧୀ ଏବଂ ବିଶାରଦ। ତାପରେ ଦେଖ ପତାକାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ କଣ କଣ? ପତାକାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହବ ଧ୍ୱଜ, କେତୁ, କେତନ, ବାନା ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ପତାକାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ହବ। ତାପରେ ପଥର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ କଣ ହବ? ସରଣୀ, ମାର୍ଗ, ପନ୍ଥା, ଅୟନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ମ ହେଲା। ବର୍ତ୍ମ ପଥର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହବ। ପଥରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହବ? ପଥରର ହବ ପାଷାଣ, ଅଶ୍ମ, ଶିଳା, ଉପଳ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖ ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ କଣ କଣ ହବ? ପଦ୍ମର ହବ କମଳ, ଅମ୍ବୁଜ, ନଳିନୀ, ପଙ୍କଜ, ବାରିଦ, ଉପଳ, ଅରବିନ୍ଦ, ରାଜୀବ, ସାରସ। ଆଉ କଣ ଅଛି? ଏବଂ ସରୋଜ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସରୋଜ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହବ। ସେଇଭଳିଆ ପବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହବ? ଯେମିତି କି ସମୀର, ପବମାନ, ମରୁତ, ବାୟୁ,
ଅନିଳ, ବାତ, ଗନ୍ଧବାହ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ହରି, ତାପରେ ମାରୁତି, ଏଇ ସବୁ ହେଲା ପବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଦେଖ ପର୍ବତର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହବ? ପର୍ବତର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହବ ଶିଖରୀ, ଗିରି, ଶୈଳ, ଅଦ୍ରି, ନଗ୍ର, ମହୀଧର, ଭୂଧର, ଧର ଏବଂ ଅଚଳ। ତାପରେ ପୁତ୍ର, ପୁତ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହବ? ସୁତ, ତନୟ, କୁମର, ଆତ୍ମଜ ଏବଂ ନନ୍ଦନ। ତାପରେ ପୋଖରୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଯେମିତି ପୋଖରୀର କଣ ହବ? ତଡ଼ାଗ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ସରସୀ, ସରୋବର, ଜଳାଶୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘିକା। ହେଲା, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘିକା ହବ, ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ କଣ ଅଛି? ପୃଥ୍ୱୀ, ପୃଥ୍ୱୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହବ? ପୃଥ୍ୱୀର ହବ ଧରଣୀ, ଧରା, ଭୂ, ଅବନୀ, ବସୁଧା, ମହୀ, କ୍ଷିତି, ରସା, ମେଦିନୀ, ବସୁମତୀ ଏବଂ ଆଉ କଣ ଅଛି? ଯେମିତି ବସୁମତୀ, ପୃଥ୍ୱୀ, ଜଗତୀ, ବସୁନ୍ଧରା ଏବଂ କ୍ଷମା। ଏତିକି ଥିଲା ପୃଥ୍ୱୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିଛ। ତାପରେ ଦେଖ ଫୁଲ, ଫୁଲର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହବ? ସୁମନ, କୁସୁମ, ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରସୂନ। ହଉ, ଏତିକିରେ ଥାଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଏତିକି ଥାଉ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଏବଂ କଣ ଆଉ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଦେଖିବା, ତା ସହିତ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଦେଖିବା। ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବି ତମ ଏକ୍ସାମରେ ଆସୁଛି। ହଉ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ସମସ୍ତେ ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯେତେବେଳେ ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଠିକରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର, ପଢ଼ାପଢ଼ି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖ। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା ତମର ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ। ତମେ ଠିକରେ ପଢ଼ିଲେ ତମର ଏକ୍ସାମ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। ହେଲା, ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି, ବାସ୍ ପଢ଼ି ଚାଲ, ପଢ଼ାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖ, ପଢ଼ାରେ କେବେ ବି ବ୍ରେକ୍ ଦିଅନି। ହଉ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।